Hello everyone, here is the lecture number 4 on topic coordination compounds. The point of discussion of today's lecture is Werner's theory of coordination complexes. Okay, so let's start. This theory is given by Alfred Werner. The first attempt to explain nature of bonding in coordination compounds was put forth by Werner. The postulates of Werner theory are as follows. So, postulate number first. Unlike metal salts, the metal in a complex possesses two types of valency. See here, first valency is known as primary valency or ionizable valency, and second one is secondary valency or non-ionizable valency. That is, first postulate tells us that coordination complexes shows two types of valency. First is primary valency and second is the secondary valency. And the primary valency is ionizable valency and the secondary valency is the non-ionizable valency. Next, postulate number 2. The ionizable pair consists of entities which satisfy the primary valency of the metal. Primary valencies are generally satisfied by anions. Okay, so the entities which is present in the ionizable pair shows primary valencies. Okay, third postulate, the secondary coordination pair consists of entities which satisfy the secondary valencies and are non-ionizable. Third postulate tells us the entities which is present in coordination pair shows secondary valency. So see this slide, so you can get the meaning of postulate number 2 and postulate number 3. See in this example, you already know what is coordination sphere. The entity which is present in the square bracket is known as coordination sphere, or square bracket is known as the coordination sphere, and the entity which is present outside the square bracket is known as the ionizable sphere. Okay, so see here, this is known as coordination sphere and this entity is known as present inside the ionizable sphere. So according to postulate number second, the entity which is present in the ionizable sphere shows primary valency and the entity which is present inside the coordination sphere shows the secondary valency. So you got it, my point? Here Cl3 will show primary valency and CONH3 6 will show coordination will show secondary valency. So this is the meaning of postulate number 2 and postulate number 3. बघा समजते काय, जी एंटिटी आयोनायझेशन स्पेअरमध्ये प्रेझेंट आहे ती प्रायमरी व्हॅलन्सी शो करते आणि जी एंटिटी कॉर्डिनेशन स्पेअरमध्ये प्रेझेंट आहे ती काय करते, सेकंडरी व्हॅलन्सी शो करते. कॉर्डिनेशन स्पेअर म्हणजे कोणता स्पेअर? स्क्वेअर ब्रॅकेट. आणि जी स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर प्रेझेंट आहे त्याला काय म्हणायचं, आयोनायझेशन स्पेअर असं म्हणायचं. ओके, नेक्स्ट postulate number 4. The secondary valencies have a fixed spatial arrangement around the metal ion. मीन्स सेकंडरी व्हॅलन्सी असणाऱ्या एंटिटीची मेटलच्या अराउंड जी पोझिशन आहे ती कशी असते, फिक्स असते. प्रायमरी व्हॅलन्सीच्या बाबतीत त्याची पोझिशन फिक्स नसते. म्हणजे सेकंडरी व्हॅलन्सी ऑलवेज त्याचं स्ट्रक्चर फिक्स असतं आणि प्रायमरी व्हॅलन्सीचं तुम्ही मेटलसोबत कसे पण अटॅच करू शकता, त्याची काही स्पॅटियल अरेंजमेंट फिक्स नसते. ओके, so here is the one important statement, that is if coordination number is 6 then complex is octahedral, and if coordination number is 4 then complex is square planar or tetrahedral or shows tetrahedral structure. Okay, you know na, octahedral structure and square planar structure. What is the position in octahedral structure? See, this is any metal O. And this type of structure is known as octahedral, and if atoms are arranged in this way then it is called as square planar or tetrahedral structure. Okay, so this is the octahedral structure and this is the square planar structure. So if coordination number is 6 then complex is octahedral, and if coordination number is 4 then complex is square planar or tetrahedral.
Okay, so remember these 2 points, and because it may ask in MCQ type of questions or in may be competitive exams. So these are the 4 postulates of Werner's theory. In your textbook there is no any question like find out the primary and secondary valencies, but I am giving here some examples how to find the primary and secondary valencies. Okay, so I hope this point will be very helpful for the students who wants to appear for JEE, NEET or CET type of exams, or maybe any other competitive exam. So here is the complex. You have to find primary and secondary valencies of it. Okay. So see this complex. You know how to find out the oxidation number of central metal atom. Okay. In lecture number 3rd, I already taken this point, how to calculate the oxidation number of central metal atom. कसा कॅल्क्युलेट करायचा सेंट्रल मेटल ॲटमचा ऑक्सिडेशन नंबर? ज्याचं काढायचं आहे त्याला काय कन्सिडर करायचं? एक्स कन्सिडर करायचं, आणि बाकी कॅल्क्युलेशन तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे कसं करायचं. न्यूट्रल लिगँड असेल तर 0 काउंट करायचं, ॲनॉनिक लिगँड असेल तर त्याच्यावरचं जसे चार्ज असतील, म्हणजे तुम्ही ते फॉलो दी रूल्स ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर. ओके, सो फर्स्ट रिमेंबर 2 थिंग्स. प्रायमरी व्हॅलन्सी इज करस्पॉन्ड और कोरिलेटेड विथ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल ॲटम. प्रायमरी व्हॅलन्सी म्हणजे काय असते, कोणाशी रिलेटेड असते ती? तर ऑक्सिडेशन नंबरशी रिलेटेड असते. जेवढा ऑक्सिडेशन नंबर असेल सेंट्रल मेटल ॲटमचा त्याला काय म्हणायचं? प्रायमरी व्हॅलन्सी असं म्हणायचं. आणि सेकंडरी व्हॅलन्सी म्हणजे काय? कोऑर्डिनेशन नंबर. मग अशी सांगितलं ना मी, सेकंडरी व्हॅलन्सी इज नथिंग बट दी कोऑर्डिनेशन नंबर. म्हणजे तुम्हाला जर प्रायमरी व्हॅलन्सी आणि सेकंडरी व्हॅलन्सी कॅल्क्युलेट करायच्या असतील तर काय लक्षात ठेवायचं? प्रायमरी व्हॅलन्सी इज oxidation number of central metal atom and secondary valency is coordination number of central metal atom. Okay, so remember these 2 points. So you will calculate the primary valency and secondary valency easily. हे कॅल्क्युलेशन ॲक्च्युली तुमच्या बुकमध्ये नाही आहे, तरी पण मी सांगते तुम्हाला कसं कॅल्क्युलेट करायचं, कारण तुम्ही JEE किंवा CET टाईपच्या एक्झाम्स देत असता त्यावेळी तुम्हाला हे युजफुल आहे. तर बघा, प्रायमरी व्हॅलन्सी आता मी कशी कॅल्क्युलेट करणार? प्रायमरी व्हॅलन्सी म्हणजे काय? चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल ॲटम. आता इथे कोबाल्टवरती चार्ज काय येईल बघा? कोबाल्ट काय कन्सिडर करायचं? एक्स प्लस 6 इंटू which ligand is attached here? NH3. Therefore it is neutral ligand. So for neutral ligand charge is 0. Okay, then in ionization pair Cl3 is attached. Okay, so plus 3 into Cl carries -1 charge, therefore into -1, and the net charge on this complex is 0. Therefore right is equal to 0. So after doing this calculation you will get the charge on the central metal atom, and this is known as the primary valency of this complex. Okay, so here primary valency will be x plus 6 minus 3, so plus 3. Okay, so here primary valency will be plus 3, and secondary valency is how many ligands are attached to central metal atom? There are 6 ligands attached to the central metal atom. So here 6 is the secondary valency and plus 3 is the primary valency. So in this way you can calculate the primary and secondary valencies. Okay, so remember this point. Next point is classification of complexes. But before that here is one problem. See, 1 mole of a purple color complex COCl3 and NH3 on treatment with excess AgNO3 produces 2 moles AgCl. Write the formula of the complex if the coordination number of CO is 6. तर अशा टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आधी पूर्ण ज्या टर्म शिकवल्यात त्याचा विचार करायला लागणार तुम्हाला. प्रॉब्लेम काय दिलेला आहे? 1 मोल ऑफ अ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स COCl3 अँड NH3 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस AgNO3. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही COCl3 आणि NH3 AgNO3 मध्ये डिझॉल्व करता त्यावेळी 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म होतं. 2 मॉलिक्युल्स फॉर्म होतात AgClचे, बरोबर ना? मग 2 मोल फॉर्म होतात AgClचे म्हणजे 2 Cl2
ह्या COCl3 मधून बाहेर पडणार ना, 2 Cl2 काय होणार इथे फॉर्म होणार, कारण इथे 2 मोल फॉर्म होत आहेत AgClचे, बरोबर ना. मग आता हे Cl2 तुम्हाला कोऑर्डिनेशन नंबर दिलेला आहे, तुम्हाला फॉर्म्युला यू हॅव टू राईट डाऊन द फॉर्म्युला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. ओके, सो यू नो दिस टर्म डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. मी ज्यावेळी डबल सॉल्ट ही टर्म शिकवली त्यावेळी काय सांगितलेलं होतं, डबल सॉल्ट आणि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सच्या बाबतीत काय असतं की जी एंटिटी स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर प्रेझेंट असते तीच फक्त आयोनायझेबल असते, आणि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स म्हणजे स्पेअरमध्ये जी आहे, कोऑर्डिनेशन स्पेअरमध्ये एंटिटी ती काय डिसोसिएट होत नाही. फक्त जेवढी एंटिटी स्पेअरच्या बाहेर आहे तेवढीच एंटिटी काय होते, डिसोसिएट होते. म्हणजे आता इथे 2 Cl जे AgCl बरोबर कंबाईन होत आहेत ते कुठे असणार प्रेझेंट, स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर प्रेझेंट असणार, म्हणून तर ते Ag बरोबर कंबाईन झाले ना. AgNO3 मध्ये ज्यावेळी आपण COCl3 डिझॉल्व केलं त्यावेळी ते क्लोरीनचे 2 आयन्स फॉर्म करू शकले, बरोबर, आणि त्यामुळे ते Ag+ या आयन्स बरोबर कंबाईन झाले आणि AgCl फॉर्म केले 2 मॉलिक्यूल. मग आता आपल्याकडे काय शिल्लक आहे बघा, CO आणि एक Cl शिल्लक आहे आणि NH3, बरोबर. पण आपल्याला कोऑर्डिनेशन नंबर किती सांगितलेला आहे, 6 सांगितलेला आहे. मग आता CO हा सेंट्रल मेटल ॲटम असणार आहे, बरोबर ना. मग आपण हे स्ट्रक्चर कसं लिहिणार, CO त्याच्यानंतर एक Cl आहे आपल्याकडे आणि NH3 किती आहेत ते माहिती नाही आहेत, पण कोऑर्डिनेशन नंबर सांगितलेला आहे 6. कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन ॲज 6, देअरफॉर NH3 प्रेझेंट विल बी इन 5 नंबर्स. ओके, म्हणजे ज्यावेळी आपण 5 NH3 घेऊ त्यावेळी एक Cl आणि 5 NH3 असे मिळून कोऑर्डिनेशन नंबर किती फॉर्म होईल, 6. आणि मग 2 Cl2 जे आहेत ते आपण आयोनायझेशन स्पेअरच्या बाहेर लिहिणार आहोत, कारण ते आयोनायझेबल आहेत म्हणून तर ते Ag बरोबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतायत AgCl. सो अशा प्रकारे विचार करून हे आन्सर्स लिहायचं आहे. एकदा वाचा हे आन्सर, मग तुम्हाला समजेल कसं लिहिलेलं आहे ते. फक्त कोणता कॉन्सेप्ट समजणं गरजेचं आहे की कोणती एंटिटी आयोनायझेबल असते, कोणती एंटिटी आयोनायझेबल नसते. कोऑर्डिनेशन स्पेअरमधली आधी आयोनायझेबल म्हणजे काय, तर कम्प्लीट डिसोसिएशन. आता AgCl आहे, हे जर डिसोसिएट केलं तर त्याचं कम्प्लीट डिसोसिएशन होऊन काय फॉर्म होणार, ते कोणापासून बनलं AgCl, Ag+ आणि Cl- पासून. मग असं पूर्णपणे त्याचं ब्रेकडाऊन व्हायला पाहिजे. पण कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सच्या बाबतीत हे आता इथे कॉम्प्लेक्स जे लिहिलं हे CONH3Cl हे ह्या ज्या स्पेअरमध्ये आहे ते कधी ब्रेक होत नाही, फक्त इथून ब्रेक होतं. ओके, या कोऑर्डिनेशन स्पेअरच्या बाहेर जी एंटिटी आहे ती पूर्णपणे ब्रेकडाऊन होते आणि जी स्पेअरच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे ती कधीही ब्रेकडाऊन होत नाही. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. Next problem is similar to the first problem, so you try to solve this by your own. Next point is classification of complexes. So first 9.4.1 is classification on the basis of types of ligands. लिगँड्सच्या बेसिसवरती क्लासिफिकेशन कसं होतं कॉम्प्लेक्सचं. सो फर्स्ट टाईप इज द होमोलेप्टिक अँड सेकंड वन इज द हेट्रोलेप्टिक. सो होमो मीन्स सिमिलर and hetero means different. Leptic means ligands or attached entity. Okay, so first one is homoleptic complexes. The complexes in which metal ion is bound to only one type of ligands are homoleptic. Means if central metal atom is attached to only one types of ligands, then it is known as homoleptic complexes. See examples. First example, CONH3 6. Here 6 NH3 ligands are attached to the central metal atom, that is cobalt. So all these ligands are similar, therefore this type of complexes are known as homoleptic complexes. Second one is the chromium H2O6, means here 6 H2O molecules are attached with the chromium. Next NiNH3 6. म्हणजे कॉम्प्लेक्समध्ये ज्यावेळी फक्त सेम लिगँड्स अटॅच असतील, सगळे सिमिलर असतील, त्यावेळी त्याला काय म्हणायचं, होमोलेप्टिक म्हणायचं. इथे कोणतंही दुसरं लिगँड अटॅच आहे का नाही, 6 H2O मॉलिक्युलच अटॅच आहेत, दुसरं कोणतं Cl वगैरे आहे का नाही, मग त्याला काय म्हणायचं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस असं म्हणायचं.
Next, heteroleptic complexes in which metal ion is surrounded by more than one type of ligands are heteroleptic. See here, CONH3 4 Cl2. Here 4 NH3 molecules are present and 2 Cl are present. Therefore, these types of ligands are known as heteroleptic complexes. In second example also, 3 types of ligands are attached with the platinum. 2 are NH3, 1 Cl and 1 NO2. So different types of ligands are attached with the platinum. So this is also an example of heteroleptic complexes. So this is very easy term, homoleptic and heteroleptic complexes. Here is the homework for you. Classify the following into homoleptic and heteroleptic complexes. तुम्हाला हे होमोलेप्टिक आणि हेटेरोलेप्टिक मध्ये काय करायचं आहे, क्लासिफाय करायचं आहे. सो होमवर्क करून पर्सनलला मेसेज करा. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्सवरती जेवढा चार्ज असतो त्याच्यानुसार कॉम्प्लेक्सेसचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. फर्स्ट इज कॅटॉयनिक कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड वन इज एनॉयनिक अँड लास्ट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. कॅटॉयनिक मीन्स पॉझिटिव्ह चार्ज, anionic means negative charge and neutral means no charge. Okay, so this one is also very simple. See first, cationic complexes. A positively charged coordination sphere or a coordination compounds having a positively charged coordination sphere is called cationic sphere complexes. ज्या कॉम्प्लेक्सेसवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्यांना काय म्हणायचं, कॅटॉयनिक कॉम्प्लेक्सेस. एक्झाम्पल्स बघा म्हणजे लक्षात येईल. FeH2O6 Cl3. Okay, then second one is the CONH36 Cl3, NiNH36 Cl2. आता याच्यात तुम्हाला समजत नसेल की याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज कसा आलाय, तर पुढच्या रिॲक्शन्स बघा. यांना आपण जर आयोनाइज केलं तर, म्हणजे डिसोसिएट केलं तर. सी नेक्स्ट स्लाइड. सी हिअर, सेम कॉम्प्लेक्सेस ऑन आयोनायझेशन फॉर्म्स दिस टाइप्स ऑफ आयन. जर डिसोसिएशन केलं तर काय होणार, Cl3 म्हणजे 3Cl. Cl वरती चार्ज किती असतो, मायनस. मग इथे किती आहेत Cl3, मग 3 आहेत ना, मग या कॉम्प्लेक्सवरती इथे मायनस चार्ज आहे, मग तेवढाच अपोजिट चार्ज इथे प्रेझेंट असतो, 3+. बरोबर ना. म्हणजे या टाईपच्या कॉम्प्लेक्सेसला काय म्हणायचं, कॅटॉयनिक कॉम्प्लेक्सेस असं म्हणायचं. पूर्ण कॉम्प्लेक्सवरती कोणता चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. सेकंड एक्झाम्पल FeH2O6 Cl3. आता याचं पण तुम्ही डिसोसिएशन केला तर 3Cl मायनस, 3Cl मायनस आहेत ना, मग हे कॉम्प्लेक्स स्टेबल करण्यासाठी आपल्याला इथे किती चार्ज लावला पाहिजे, 3+ चार्ज लावला पाहिजे, तर हे कॉम्प्लेक्स स्टेबल होईल. इकडे 3Cl मायनस, इकडे 3+, 3+ मध्ये, मग तर ते कॉम्प्लेक्स काय होतं, स्टेबल होतं. नेक्स्ट वन NiNH36 Cl2. सगळी Clचीच आहेत एक्झाम्पल. ओके, लेट्स सी. 2Cl मायनस, मग इथे 2Cl मायनस आहेत ना, मग याच्यावरती चार्ज किती असणार, 2+ असणार. ओके, तर अशा टाईपच्या कॉम्प्लेक्सेसला ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्याला काय म्हणायचं, कॅटॉयनिक कॉम्प्लेक्सेस. द कॉम्प्लेक्सेस कॅरिंग पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन इट आर नोन एज दी कॅटॉयनिक कॉम्प्लेक्सेस. किंवा तुम्ही जर ट्रिक लक्षात ठेवायची असेल तर कसं लक्षात ठेवायचं, जर आयोनायझेशन स्पेअरमध्ये ॲनॉयनिक एंटिटी प्रेझेंट असेल, ॲनॉयनिक म्हणजे ज्यांच्यावर मायनस चार्ज आहे, अशा म्हणजे SO4 मायनस, अशा जर एंटिटी प्रेझेंट असतील किंवा हॅलोजन्स, तर ते कॉम्प्लेक्स जे असतं ते कसं असतं, कॅटॉयनिक कॉम्प्लेक्स असतं. सो दिस इज द सिम्पल ट्रिक टू रिमेंबर हाऊ फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ कॅटॉयनिक कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट वन इज anionic sphere complexes. A negatively charged coordination sphere or a coordination compounds having negatively charged coordination sphere is called anionic sphere complexes. जसं कॅटॉयनिक कॉम्प्लेक्सेस तसंच अपोजिट टू दॅट anionic complexes. ओके, सो सी हिअर K4 FeCN6, KAgCN2, K2AgI4 आर anionic complexes. जसं मगाशी मी डिसोसिएशन करून दाखवलेलं, आयोनायझेशन करून, तसंच याचं आहे. के वरती चार्ज कोणता असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, एक चार्ज. बरोबर आहे ना. मग त्याचं डिसोसिएशन केलं तर इथे किती के प्रेझेंट आहेत, 4. मग 4K+, मग इथे 4K+ आहेत, म्हणजे या कॉम्प्लेक्सवरती चार्ज किती येणार,
4 मायनस एवढा चार्ज येणार. मग आता या कॉम्प्लेक्सवरती चार्ज किती आला कोऑर्डिनेशन स्पेअरवरती? मायनस. म्हणून याला काय म्हणायचं? ॲनॉयनिक स्पेअर कॉम्प्लेक्स असं म्हणायचं. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स K plus, therefore this whole complex will carries -1 charge. Next one is K2, therefore here 2K plus, and this complex will carry 2 minus charge. So this type of complexes are known as anionic complexes. Okay. Next and last term is neutral sphere complexes. A neutral coordination complexes does not possess cationic or anionic sphere. म्हणजे कॅटॉनिक किंवा ॲनॉनिक स्पेअर नसतो, त्याच्यावरती कोणताही चार्ज नसतो, त्याला काय म्हणायचं? न्यूट्रल स्पेअर कॉम्प्लेक्सेस. न्यूट्रल म्हणजे कोणताही चार्ज नाही. या एक्झाम्पल बघा, या कॉम्प्लेक्सवरती कोणता चार्ज दिलेला आहे का? किंवा इथे एखादा आयोनायझेशन स्पेअर प्रेझेंट आहे का की ज्याचं डिसोसिएशन केल्यावर या कॉम्प्लेक्सवरती चार्ज येईल? नाही. मग अशा टाईपच्या कॉम्प्लेक्सेसला काय म्हणायचं? न्यूट्रल स्पेअर कॉम्प्लेक्सेस असं म्हणायचं. इथे सिम्पली लास्ट एक आयडिया दिली आहे बघा तुम्हाला, कॅटॉनिक, न्यूट्रल आणि ॲनॉनिक कॉम्प्लेक्सेस कशी ओळखायची. एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स दिले आहेत बघा. इथे बघा 0 चार्ज आहे. ओके. सो हिअर इज द होमवर्क फॉर यू. क्लासिफाय द कॉम्प्लेक्सेस ॲज कॅटॉनिक, ॲनॉनिक ऑर न्यूट्रल. So find out the answer of these questions and message me. Okay. Thank you.